سب سے پہلے یہ جو واقعہ ہوا ہے 22 پہلگام ہے، اس کی جتنی نندا کی جائے، جتنا ویرودھ کیا جائے، جتنی مخالفت کی جائے وہ کم ہے۔ اور جیسے آپ نے شروع کیا میں اسی سے بات کرتا ہوں۔ بہت سارے واقعے ہوئے ہیں پچھلے 35 برسوں سے، 89 سے، کشمیر وادی میں بھی، کشمیر صوبہ میں بھی اور جموں صوبہ میں بھی۔ اور میں جب چیف منسٹر بھی نہیں تھا، یونین منسٹر تھا، اس وقت میں ایم پی ہوتا تھا مہاراشٹر سے، تو میری ایک بڑی ڈیوٹی تھی، میں ان کو پھر کہتا تھا کہ مجھے روڈالی بنا دیا، کہ جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا تھا جموں کشمیر میں، کیونکہ اس وقت لیڈرز، میں آج اس کی یہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے سبھی پارٹیز کے لیڈرز، تو میں ہر جگہ پہنچتا تھا جہاں 20 25 30 لوگ مارے جاتے تھے، لیکن بہت کم ان واقعات کو کنڈم کیا جاتا تھا عوام کی طرف سے۔ اس کی کئی وجوہات۔ ایک وجہ بڑی تھی کہ ڈرتے تھے لوگ ملیٹنٹوں سے کہ اگر ہم اس کا ویرودھ کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے ملیٹنٹوں کے، تو شاید ہمیں کل مار دیں گے۔ اور کئی لوگ شاید گٹس بھی نہیں تھے، یا خوش تھے یا نہ خوش تھے، لیکن کئی بنا پہ ان کو کوئی کنڈم نہیں کرتا تھا پبلکلی۔ لیکن یہ جو دیکھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے، کئی لوگ تو ابھی سے دیکھ رہے ہوں گے نا، جب سرکار ہے، میں جب سرکار کوئی نہیں تھا، لیڈر کوئی نہیں تھا کشمیر میں، کچھ دلی سے باہر تھے، کچھ دلی میں تھے، کچھ جموں میں تھے، تو تب بھی میں نے دیکھا ہے۔ لیکن یہ آج کے اس حادثے پر جبکہ پورا ہندوستان اس کو کنڈم کر رہا ہے، نندا کر رہا ہے، اور پورا جموں کشمیر ماتم منا رہا ہے، ماتم ریئلی، یہ میں پہلی دفعہ دیکھا کہ جموں کشمیر میں اس طرح سے ملیٹنٹس کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں، وہ چاہے کشمیر وادی کے شہر اور قصبے اور گاؤں ہوں، یا صوبہ جموں کے، چاہے وہ بھلیسا، ڈوڈا، بھدرواہ، کشتواڑ، رامبن، بانہال سے لے کر راجوری، پنچ، کٹھوا، سامبا تک، ادھمپور تک، اور جموں شہر میں ہوں۔ وہ وسیع علاقہ ہے، اس لیے میں زیادہ نام لے رہا ہوں۔ اور پوری ساؤتھ کشمیر اور نارتھ کشمیر اور سینٹر کشمیر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ میں کل رات سے ہی فون کر رہا ہوں، ہر جگہ، ہر صبح دکانیں بند ہیں، اور مسجدوں میں ایک وقت تھا کہ ہم لوگوں کو، لیڈروں کو بڑی شکایت رہتی تھی کہ ایک وقت میں ارلی 90s میں مسجدوں میں کچھ، ہر مسجد میں نہیں، چند مسجدوں میں ملیٹنٹس کے لیے سپورٹ مانگی جاتی تھی۔ لیکن آج میرا دل باغ باغ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ مسجدوں میں، میرے پاس کئی مسجدوں کے، جموں پروونس، چناب ویلی کے، اور یہاں کہ بھی میں اصول کروں گا جہاں امام صاحب دہشت گردوں اور دہشت گردی کی اس حماقت کو اور اس بیوقوفی کو اور اس حرکت کو کنڈم کرتے ہیں، اور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کا ساتھ مت دے دو۔ اسی لیے کل سے ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو ہڑتال کال کے لیے سیپریٹزم کا حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمپل ٹریڈرز طبقے نے کہا ہم اس میں شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جموں کیا، کشمیر کیا، ہر جگہ پہ پورا جو ماحول ہے ہڑتال، کرفیو جیسا لگ رہا ہے، اس مقصد کے لیے کہ جنہوں نے جانیں کھوئی ہے ان کے گھروں کے ساتھ ساتھ ایک ایک کشمیری کھڑا ہے۔ ہاں، میں کہوں گا ہر ریاست کا مسلمان کھڑا۔ اب ڈوڈا، بھدرا، بھلیسا، یہ کشمیر میں نہیں، لیکن وہاں مسجدوں میں امام صاحب کل رات ہی کو، جو رات کی نماز تھی، شام کی، مغرب کی نماز پہ انہوں نے اعلان کر دیے، تو آج سب جلسے جلوسوں میں شامل ہوئے۔ تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ میں کل رات کو ہی، میں نے بہت سارے انٹرویو دیے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ میں کل اپیل کروں گا جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ کھڑے ہو جاؤ،
लेकिन वो रात में ही खड़े हैं। लोग इस दफा लीडरों को पीछे छोड़ दिया, सब लीडर पार्टीज के लीडरों को छोड़ दिया। किसी लीडर को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप इसके खिलाफ एहतजाज करो, आपके इसके खिलाफ स्ट्रीट्स में, गलियों में, कोचों में आ जाओ, इसकी मजम्मत करो, इसकी मुखालफत करो। लोगों ने, वो गांव का है, शहर का, और बिलखुसूस मुसलमानों का, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ मुसलमानों का मेजॉरिटी स्टेट में तमाम गलियों कोचों में हड़ताल करना, दुकानें बंद करना, ये पहली दफा मैंने देखा। इंसानियत पे हमला, क्योंकि इस दफा जो बुनियादी आपने कहा था, मैं उस पर आऊंगा। क्योंकि पहले जो हमले होते थे वो मिलिटेंट के हमले या तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे होते थे या किसी इलाके पे होते थे। ये पहला हमला है जो कश्मीरियत पर और इंसानियत पर हमला। उसको थोड़ा मैं वजाहत करूंगा हमारे भारत के, हमारे देश के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों को, कि 1947 में हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ वो 2 नेशन, 2 मजहब के लिए 2 मुल्क होने चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुसलमान और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप, उस वक्त लीडरशिप शेख साहब के हाथ में थी। लेकिन खाली शेख साहब अकेले नहीं होते, अगर लोग साथ नहीं होते तो वो क्या करते। तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के, चाहे वो सूबा जम्मू के मुसलमान हों या सूबा कश्मीर के मुसलमान हों, और लीडरशिप, इन्होंने मजहब की बुनियाद पे हिंदुस्तान के टुकड़े करने की मुखालफत की, मजम्मत की, और पाकिस्तान के साथ नहीं गए। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है तो वो था कश्मीरियत, कि कश्मीरियत इंसान पे भरोसा रखती है, कश्मीरियत हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक, इत्तेहाद, यूनिटी पर करती है। तो आज जब 1947 में पूरे हिंदुस्तान में आग लगी थी हिंदू और मुस्लिम फसादात, तो तब गांधी जी ने कहा था, नवाखली बांग्लादेश में उस वक़्त कत्लो गारत हुई थी, हमारे जम्मू सूबा में कत्लो गारत हुई, कश्मीर में नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान जल रहा है, अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन रोशनी की किरण मुझे सिर्फ कश्मीर से नज़र आती है, जिसको मैं पार्लियामेंट में कई बार कोट कर चुका और हिंदुस्तान में शायद लाखों मीटिंगों में मैं कोट कर चुका हूं। तो वो जो गांधी जी का रोशनी की किरण थी कश्मीर से, कि यहाँ धर्म की बुनियाद पे कभी नहीं। तो आज अगर किसी मिलिटेंट ने ये पूछा है तुम्हारा मजहब क्या है, और मजहब पूछ के उसको मार दिया है, तो उसका मतलब है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स ने आज हमारे इंसानियत पर और हमारी कश्मीरियत पर वार किया है। और शायद यही वजह है कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान आज अपने आप से खड़ा हुआ है कि बहुत हो गया, हमने देखा आपको 70-75 साल में आपने हमले किए। पड़ सकता है दोनों मुल्कों में जो एक खलिश इस वक्त हो गई, बॉर्डर्स को सुनने में आया, टाइट किया गया है, क्या कुछ खुदा रखस्ता अलग नतीजे निकल सकते हैं? देखिए, वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो चुकन्ना होती है फोर्सेस। लेकिन फोर्सेस का काम तो है ही है मुल्क की हिफाजत करना, इलाकों की हिफाजत करना, सरहदों की सीमाओं की हिफाजत करना। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें मैं 2 आज कहना चाहता हूँ। एक तो कि जम्मू कश्मीर के हिंदू मुसलमानों ने लीड ली, यकजहती का, प्रेम का, प्यार का, और मुसलमानों का इसलिए पर्टिकुलर कि उन पे इल्ज़ाम लगता था कि भाई कहीं जगह देते हो, पनाह देते हो। आज वो आ गए कि अब हम मिलिटेंट्स के साथ नहीं हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। अब मैं इस मौके पे एक और गुजारिश करता हूँ, आप मीडिया के हैं, ANI के हैं, मैं ANI के द्वारा तमाम चैनल्स जो हमारे भारत के, उनसे भी अपील करता हूँ कि इसको, जिसको मैंने कहा था इस पार्लियामेंट में एज लीडर अपोजिशन, कि ये मुर्गे लड़ाने की जो हम कोशिश करते हैं टेलीविज़न पे, हाँ, और उससे हमारी आबादी बढ़ जाती है, वो इस वक्त ना हो। इस वक्त एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कश्मीर के मुसलमानों को कि हम
हिंदुस्तान के भाइयों के साथ मिलकर, बल्कि उनसे भी लीड कर, जो हमारे भाई मारे गए हिंदू, हमारी बहनें मारी गई, उनको हम कंडेम करते हैं, हम उनके साथ हैं, मिलिटेंटों के खिलाफ है। उसके लिए भी मीडिया को इससे लीड लेनी चाहिए कि भारत जो है, हमारा मुल्क जो है, जम्मू कश्मीर की सरहदों से लेकर वो अंडमान निकोबार तक है, कच्छ तक है, तो वो इस वक्त एक है। इस वक्त हमें अपने जज्बात पे चाहे कितना भी गुस्सा हो उन पे कंट्रोल रखना चाहिए, वरना उससे देश का माहौल खराब हो जाता है। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में ये मुसीबत हमें देखने मिलेगी। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मरकज़ी सरकार इसका ज़रूर बदला लेगी। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने इसको सीरियसली लिया है। प्राइम मिनिस्टर अपना टूर छोटा करके वापस आ गए। होम मिनिस्टर कल ही पहुंच गए, श्रीनगर भी पहुंचे, मीटिंगें की, गुलमर्ग, ये पहलगाम भी पहुंचे। जो प्रोएक्टिव लिया है, लेकिन मैं फिर सरकार को तो प्रोएक्टिव होना ही चाहिए था। इस वक्त प्रोएक्टिव जम्मू कश्मीर की आवाम रही मिलिटेंटों के खिलाफ, और पाकिस्तान को मैसेज दिया कि दोबारा ऐसी हरकत करोगे जम्मू कश्मीर के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।